इसका जवाब सुनेंगे तब समझ में आ जाएगा कि है हिजर भी एक नेमत मिलती है सदा कि है हिजर भी एक नेमत दीवान समझते गुस्ताख परे आए दीवान समझते गुस्ताख परे आए दीवान समझते गुस्ताख परे जाए। एक स्टेज और उसके बाद मगरता पहुंचा कर रुखसत होता हूँ कि गुस्ताख महशर में क्या खुदा जाने गुस्ताख महशर में क्या होगा खुदा जाने कि गुस्ताख महशर में दीवान को पर मिट्टी जब जन्नत के दिए आए दीवान को पर मिट्टी जब जन्नत के दिए आए। और मस्ती का शेर दुआ के साथ मिलाए रख रहे कि रोशन करे शके परे हो दीवान का मजमा रोशन करे शह परे हो दीवान का मजमा कि रोशन करे शह पर हो रोशन करे शह पर हो दीवान का मजमा उजरत मिल मदहत की दामन में भरे आए उजरत मिल मदहत की दामन में भरे आए वापस न कभी आए बस तैब चले जाए। सलाम सुभान अल्लाह। इस वक्त 11:50 के मुख्तसर था कि आप 15 मिनट और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच एक भोर और खिदमत करने वाला और दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग मैं मानता हूँ सबसे लेकिन मुस्तफा के बाद मैं मानता हूँ सबसे मगर मुस्तफा के बाद और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आइए हम खड़े सलाम के साथ मदरसा फैजुल रसूल के उस्ताद मुकर्रम हजरत अल्लामा और मौलाना अब्दुल हन्नान साहब शिमला हसमती अब्दुल हन्नान साहब शिमला मिसबाही रजनी का और आप खिताब सुने हजरत के आने से कब इतना जरूर कहेंगे वाह क्या बात रजा नविस्तान करम की ज़हरा हो कभी हुस्न हसन और हुसैन दूर। आइए हजरत का इस्तकबाल करते हैं नारे तकबीर नारे रिसालत बिस्मिल्लाह मिलाद नबी मसलके आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत।
ذوی الاحترام معتبر علماء و مشائخ، تمام علماء اہل سنت و شورا اسلام، میرے معزز نوجوان ساتھی، دوستوں، بزرگوں، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قوا انفسکم واہلیکم نارا، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد البارک، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نہ طاعت پہ، نہ تقوی پہ، نہ زہد و اتقاء پہ ہے، نہ طاعت پہ، نہ تقوی پہ، نہ زہد و اتقاء پہ ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ماشاءاللہ آپ لوگوں کا یہ نورانی ذوفشانی جلوہ بار، یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا بڑا حسین و جمیل یہ مجمع ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ کی اچھی سماعت بیدار ہے ماشاءاللہ، اور ہمارے یہ برادران اسٹیج پر تشریف فرما تمام علماء اہل سنت ماشاءاللہ ایک سے ایک فنکار ہیں، اچھے خطیب ہیں، اچھے مقتدر ہیں، اچھے مدبر ہیں، اچھے مدرس ہیں۔ یکی بات دیگر آپ نے ہر کسی کی زبانی نعت و مناقب تقریر آپ نے سماعت کی، مجھ سے قبل حضرت صاحب قبلہ نے ماشاءاللہ عقیقے کے متعلق بڑے ہی عمدہ خطاب آپ نے فرمایا۔ میں آپ کے چہرے کی حیت کو دیکھ کر اچھی طرح سے سمجھ رہا ہوں کہ جب منہ کھولنے لگے اور ہاتھ گھٹنوں تک ایسے پہنچنے لگے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تقریر سننے کا وقت نہیں، کھانے کا وقت آ گیا ہے۔ اور آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اور ویسے تو ہم لوگ 12 کے بعد شروع ہی ہوتے ہیں، 12 بجنے والا ہے نا ادھر، تو 12ویں شریف والے تو 12 کے بعد شروع ہی ہوتے ہیں، اور یہ آپ کے بیچ یہ میرا غالباً یہ پہلا خطاب ہے، یہ آپ سے پہلی ملاقات ہے، مگر یہ ٹائم کی نزاکت اس قدر ہے کہ میں بھی زیادہ وقت آپ کا نہیں لے سکتا ہوں، کیونکہ بالخصوص یہ عقیقے کی محفل ہے، سب کو پتہ ہے کہ اس کے بعد کھانے پینے کا بھی اہتمام ہے، تو بہت سارے لوگ دین سے ہی انتظار میں رہے ہوں گے کہ کب وقت آئے گا۔ خیر بہرحال ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں آپ لوگ، بڑے خوش مزاج ہیں، بڑی اچھی طبیعت ہے آپ کی، بڑی خوشی سے خوش دلی کے ساتھ سب لوگ سماعت کر رہے ہیں۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ جس دور میں آپ جی رہے ہیں اب چاند پہ گھر بنانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہمارے لیے یہ کوئی چیلنج کی بات نہیں ہے، ہم سنیوں کے لیے یہ کوئی گھبراہٹ اور حیرانگی کی بات نہیں ہے، ہم اس نبی کے غلام ہیں جس نبی کے قدموں میں 1450 برس پہلے چاند آ کر کے دکھا دیا، سبحان اللہ۔ تو ہم چاند پر جانے والوں کی تعریف نہ کریں، ہم اس قدم مصطفیٰ کی تعریف کریں جس قدم میں خود چاند آ گیا تھا۔ تو ہماری تاریخ سے بہتر کسی کی تاریخ نہیں ہو سکتی ہے، اس قوم سے بہتر کوئی قوم نہیں ہو سکتی ہے، ہمارے رہنماؤں سے بہتر کسی کا رہنما نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس کی جو خوبصورتی ہے، اس کی خوبصورتی سے کسی کی اچھی خوبصورتی نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے، میرے عزیز، یہ عقیقے کی محفل ہے، انشاءاللہ العزیز عقیقے سے متعلق میں چند باتیں میں آپ کے ذکر کروں گا، مگر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ابھی کا جو دور ہے عالم اور عوام کی کافی دوری بڑھتی جا رہی ہے نا،
काफी दूरियां बढ़ती जा रही है। पहले जिन मसाइल को नहीं जानते थे तो लोग सीखने के लिए किताब पढ़ते, कुरान पढ़ते, हदीस पढ़ते, फिक़ह की मसाइल की कुतुबें पढ़ते, किताबों का लोग मुताला करते, नहीं समझ में आता तो अपने आलिमों से राब्ता कायम कर लिया करते। लेकिन अभी मौजूदा वक्त के हालात ये हैं कि अब कुरान कौन पढ़ता है, हदीसें कौन पढ़ता है, फिक़ह की किताबें कौन पढ़ता है, मसाइल की किताबें कौन पढ़ता है। अब तो हालत ये हो चुकी है कि अब हर कोई सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पढ़ता है। सच्चाई है कि नहीं? अगर सच्चाई है तो थोड़ा सा आंख खोल के मुझको देखिए। अब किताबें लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, सब लोग मोबाइल पढ़ रहे हैं। जब से यूट्यूब और हजरत गूगल वगैरह न मालूम क्या क्या मोबाइल में आ गया है, लोग अब कुरान पढ़ना छोड़ दिए। बड़ी अफसोस की बात है, कुरान पढ़ना छोड़ दिए, हदीस पढ़ना छोड़ दिए, अपने आलिमों से रब्त करना छोड़ दिए। लोगों ने बस कोई मसला पेश आया, वजू कैसे बनाना है, गुस्ल कैसे करना है, हैज का मसला क्या है, नफास का मसला क्या है, भाईचारगी का तरीका क्या है, घर कैसे चलना चाहिए, यानी रोजमर्रा के जो भी मसाइल है, लोग फट से गूगल टच किया, गूगल पे सर्च किया और फौरन मसला देख लेते हैं। सोचते हैं कि चलो अब इससे बेहतर भी, इससे आसान तो कोई किताब रही नहीं गई है। मेरे प्यारे, मेरे अजीज, जरा सोचने और समझने की जरूरत है। इस गूगल ने जो आपको बर्बादी के दिखाने तक पहुंचाया है, शायद आप इसको महसूस नहीं कर रहे हो। ये गूगल ने ना मालूम आपको कहां तक पहुंचा दिया है। गूगल पे रिसर्च करने वाले लोग, कभी आपने ये सोचा नहीं कि डालने वाले यहूदियों ने डाला है कि नसरानियों ने डाला है, ये अगयार ने डाला है, ये जालिमों ने डाला है, अपनों ने डाला है कि परायों ने डाला है, दोस्त ने डाला है कि दुश्मन ने डाला है। इस चीज का इम्तियाज तो हमें होता नहीं है। न इसकी तालीम है, न इसकी समझ है, न इतनी अक्ल है, न इतनी अपनी समझ है, न इतनी एबिलिटीज है, न इतनी सलाहियत है, न इतना हम सक्षम हैं कि इन बातों को समझ सके, इस पे गौर कर सके। बस ये देखते हैं कि बस मोबाइल में अब तो सारी जरूरत की चीज लोगों ने लोड कर दिया है, मोबाइल पे सर्च करो, सारे मसाइल का हल है। मेरे प्यारे, ये उरियानियत आपको बर्बादी की तरफ ले जा रही है। ये कहीं न कहीं ये वेस्टर्न कल्चर आपके हिंदुस्तान में बड़ी तेजी से पनप रही है। आप इस बात को एहसास नहीं कर रहे हैं। ये हमारा ये छोटा छोटा बच्चा जिसके हाथों में किताब होनी चाहिए, आज उसके हाथों में मोबाइल होता है। ये छोटा छोटा नौजवान बच्चा जिसके हाथों में कलम होना चाहिए, उनके हाथों में मोबाइल होता है। ये छोटा छोटा बच्चा जिसकी जुबान पे कुरान की तिलावत होनी चाहिए, आज उनके जुबान पे गाने के नगमे गूंज रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जिनकी ग़िज़ा रूहानी होनी चाहिए, छोटे छोटे बच्चे शिखर खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, न मालूम क्या क्या गंदी गंदी चीजें खा रहे हैं। मेरे प्यारे, मेरे अजीज, मैं आपसे ये मैं बताना चाहता हूँ, मोबाइल हमारे लिए ज़ाब्ते हयात रही है। ये गूगल हमारे लिए दस्तूरे जिंदगी नहीं है। ये मोबाइल का ये सारा फंक्शन, ये मोबाइल का सारा प्रोग्राम, ये हमारे लिए हयात रही है, ये ज़ाब्ते हयात नहीं है। हमारे लिए दस्तूर है तो कुरान की आयतें दस्तूर है, हमारे लिए निज़ाम है कोई तो निज़ाम मुस्तफ़ा है। हमारे जिंदगी की हयात के लिए कुरान के 30 पारे हैं, हमारे जिंदगी की बेहतरी के लिए कुरान की आयतें हैं, हमारी जिंदगी की निखार के लिए हदीस मुस्तफ़ा है, हमारी जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह के नबी की बनाई हुई शरीयत मुतहरा है। मेरे प्यारे, हम वो कौन है? हमारे पास कुरान मौजूद है, हमारे पास शरीयत मुतहरा मौजूद है, हमारे पास मुस्तफ़ा की हदीसें मौजूद है। मेरे प्यारे, हम वो कौन है जिसकी जिंदगी के लिए कुरान का दस्तूर हाजिर है, जिसके लिए निज़ाम मुस्तफ़ा हाजिर है। हमारे यहाँ जो किताब है, उस किताब से बेहतर कोई किताब नहीं हो सकती है। हमारा जो निज़ाम है, उस निज़ाम से बेहतर किसी का निज़ाम नहीं हो सकता है। हमारा जो दस्तूर है, उससे बेहतर किसी का दस्तूर नहीं हो सकता है। फिर हम दुनिया के चक्कर में क्यों लगे हैं? हम गैरों की नकल क्यों करते हैं? हम गैरों की जानिब क्यों झांकते हैं? हम दूसरों को क्यों देखते हैं? मुसलमानों, हम जिस मजहब के मानने वाले हैं, उस मजहब से बेहतर कोई मजहब नहीं हो सकता है। जिस कुरान के मानने वाले हैं, उस कुरान से बेहतर कोई किताब नहीं हो सकती है। मुस्तफा ने जो निज़ाम ला करके दिया है, उस निज़ाम से बेहतर किसी का निज़ाम नहीं हो सकता है। कुरान कहता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरा रब फरमाता है, मैंने अपने महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूने
अमल बना दिया है। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, अपने नबी का कलमा पढ़ करके झूमने वाले, नबी पे सलाम पढ़ने वाले, नबी पे दुआ पढ़ने वाले, असर के बाद नबी पे सलाम, फजर के बाद नबी पे सलाम, और हमारा हाल ये कि गैरों की नकल करते हैं। मेरे प्यारे मेरे अजीज, दूसरों को न देखो, बस ये देखो कुरान ने क्या कहा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अपने जिंदगी का नमूना बनाना है, दस्तूर बनाना है, तो किसी और को नहीं बल्कि अपने मुस्तफा को बनाना है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया गोया उसने मुझसे मोहब्बत कर दिया। आज सुन्नत पे अमल करने की जरूरत है। आज कितने परसेंटेज लोग हैं जो सुन्नत पर अमल करते हैं? मेरे प्यारे, ये बड़ा जिम्मेदार स्टेज है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपके बीच में खिताब कर रहा हूँ। और जो अहले स्टेज जो भी स्टेज पर आते हैं उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये वो स्टेज है जहाँ से तबलीग दीन होता है, ये वो स्टेज है जहाँ से कुरान का निज़ाम पहुँचाया जाता है, ये वो स्टेज है जहाँ से शरीयत की बातें बताई जाती है, ये वो स्टेज है जहाँ से हलाल और हराम में तमीज कराई जाती है, ये वो स्टेज है जहाँ से उलमा जब खिताब फरमाते हैं तो मजमे आम में कोई शराबी होता है तो शराब पीने से तौबा करके एक अच्छा इंसान हो जाता है, कोई जुआरी होता है तो जुआ खेलने से बाज होकर के वो एक अच्छा इंसान हो जाता है, कोई माँ बाप का सताने वाला होता है तो अपने माँ बाप का खिदमत करने वाला एक अच्छा खादिम हो जाता है, आलिमों से मोहब्बत करने वाला होता है, वो बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाला होता है। और जिसने बुजुर्गों से मोहब्बत की उसी की जिंदगी कामयाब है, उसी की जिंदगी अच्छी है। मौलाए रूम सूफी इमाम सूफिया मौलाए रूम फरमाते हैं, यक्साअते सोहबते बाऔलिया बेहतर अस्साअते बेहतर सदसाले ताबे बेरिया। आप फरमाते हैं कि बुजुर्गों की मजलिस में बैठना, उलमा की मजलिस में बैठना, अल्लाह के नेक बंदों की मजलिस में बैठना, थोड़ी देर उनका बैठना इतना कामयाब है जितना कामयाब 100 बरस की इबादतें बेरिया भी उतनी कामयाब। अल्लाह अकबर। अब अंदाजा करें कि कितनी अजीम महफिल में आप तशरीफ फरमा है, अपने आलिमों के बीच आप बैठे हुए हैं। मेरे प्यारे मेरे अजीज, ये अकीके की महफिल है, थोड़ा सा जहन मेरा भी इंतशार हो रहा है क्योंकि मैं कभी आपको भी देखता हूँ, कभी टाइम भी देखता हूँ, कभी महफिल की हैयत भी देखता हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल गुलामु मुर्तहिनुन बि अकीक़तिही। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि हर बच्चा अकीके में गिरफ्तार है। ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, ये माँ बाप के ऊपर बच्चों का ये हक आयद होता है कि अपने बच्चों की पैदाइश की खुशी में अकीका करे। अभी हजरत ने फरमाया कि 7वें दिन ये बेहतर है अकीका करे, और उस अकीके की दावत अपने खानदान वालों को भी खिलाए, अपने दोस्तों यार को भी खिलाए, और अपने पराया सबको खिलाए, अपनों की भी दुआएं ले और गैरों की भी दुआएं ले। जब दुआएं लेंगे तो हमारे बच्चों की सेहत अच्छी रहेगी। मेरे आका की हदीस पाक जो सहाबा कहते हैं, अक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अनिल हसनी वल हुसैनी। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे हसन और हुसैन की जानिब से अकीका किया यौम साबित 7वें दिन। मेरे आका ने खुद हसन और हुसैन की जानिब से अकीका किया। मेरे प्यारे फुक़हा इस हदीस के ज़िम्न में फरमाते हैं कि जिसने अपने बच्चों का अकीका नहीं किया, जब वो बच्चा नाबालगी के आलम में इंतकाल कर जाता है तो हदीस में आया है कि वो बच्चा क़यामत के दिन जिसने नाबालगी में इंतकाल, जो नाबालगी में जिनका इंतकाल हो गया, क़यामत के दिन अपने माँ बाप की बख्शिश करवाएगा, मगर वो बच्चा अपने माँ बाप की बख्शिश नहीं करवाएगा जिस बच्चे के माँ बाप ने उनके लिए अकीका नहीं किया होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि नाबालगी में ही अपने बच्चों का अकीका कर दे तो ज्यादा बेहतर है, उनके इंतकाल होने से पहले। तो फुक़हा ने इस तरह का बयान दिया, फुक़हा ने इस तरह की बातें कही। तो ये हर माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। ये अकीका क्या है? जब अकीका करते हैं तो जब हम जानवर को ज़िबा करते हैं उसके बाद ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा हाज़िही अक़ीक़त फला इब्न फला। इस तरह से कहते हैं, लहमुहा बिलहमिही, अज़मुहा बिअज़मिही, जिल्दुहा बिजिल्दिही, शारुहा बिशारिही। इस तरह से हम पढ़ते हैं, फिदाअन इब्नी मिनन नार। इस तरह से हम ये दुआ जो पढ़ते हैं इसका क्या मकसद होता है? ये दुआ इसलिए पढ़ी जाती है कि अल्लाह हमने अपने बच्चे के गोश्त के बदले गोश्त दे दिया,
ہم نے اپنے بچے کے خون کے بدلے خون دے دیا، ہم نے اپنے بچے کے ہڈی کے بدلے ہڈی دے دیا، ہم نے اپنے بچے کے بال کے بدلے بال دے دیا۔ ماں باپ بچے کی جانب سے عقیقہ کر کے دعا کرتے کہ مولا خون کے بدلے خون دے دیا، گوشت کے بدلے گوشت دے دیا، ہڈی کے بدلے ہڈی دے دیا، چمڑے کے بدلے چمڑا دے دیا، بال کے بدلے بال دے دیا۔ اے اللہ میرے اس بیٹے کے لیے فدیہ بنا دے، ایسا فدیہ کہ وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے۔ تو وہ در حقیقت جس نے اپنے بچوں کا عقیقہ کر دیا، علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، فقہ فرماتے ہیں، جس بچے کا عقیقہ ہو جاتا ہے اللہ اس کو دنیاوی بلاؤں سے بھی محفوظ رکھتا ہے، کہ جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ بچوں کا عقیقہ ہمارے لیے دنیاوی عذاب سے بھی نجات کا ذریعہ ہے، دنیاوی عذاب سے بھی نجات کا ذریعہ، اخروی عذاب سے بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ میرے پیارے میرے عزیز، انشاءاللہ وقت ملا تو پھر کبھی تقریر ہوگی، چونکہ میں کیفیت کو سمجھ رہا ہوں۔ اللہ مظلوم کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بلاغ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بس 2 منٹ، تھوڑا سا 2 منٹ اور اب ٹائم نہیں لیجیے، 2 منٹ بس۔ آخری بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ دنیا میں بہت سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ میں تاکید کے ساتھ میں ہر تقریر میں اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ دنیا میں بہت سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، موجودہ وقت میں ان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہر مسائل سے بچنے کا ایک راستہ ہے۔ بس اس بات کو اپنے دل دماغ میں اچھی طرح سے بسا لیں گے سارے لوگ۔ ان تمام اٹھتے ہوئے مسائل سے بچنے کا ایک راستہ ہے کہ ہم سب شریعت پر عمل کرنے لگیں۔ انشاءاللہ جس دن ہم نے شریعت پر عمل کر لیا، یہ جتنے سارے مسائل اٹھتے ہیں یہ اٹھتے اٹھتے خود بند ہو جائیں گے، ہمارا کوئی بال بیکا نہیں ہوگا۔ بس ضرورت اس بات کی کہ ہم بھی آپ بھی سارے لوگ شریعت پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے صدقے کا کھجور لا کر کے رکھ دیا۔ پیارے حسن و حسین ٹہلتے ہوئے آئے، انہوں نے وہ کھجور کا دانہ اٹھایا، منہ میں ڈال لیا، اور صدقے کا مال تو سیدوں کے لیے درست تھا نہیں، تو میرے آقا نے اپنے پیارے نواسے اپنے شہزادوں کے منہ سے نکالا اور کلی کروایا، اپنے شہزادوں کے منہ سے نکالا اور آپ نے کلی کروا کر کے ان کا منہ دھلوایا۔ گویا میرے آقا نے یہ تربیت اپنی امت کے لیے عام کیا کہ دیکھو تم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، تم اس پیغمبر کے ماننے والے ہو کہ جس نبی کے نواسے نے صدقے کا مال منہ میں رکھ لیا تو میرے آقا نے ان کے منہ سے نکلوایا بھی، کلی بھی کروایا۔ امت کے لیے یہ تعلیم ہے، اے قوم مسلمان، ہمارے اور آپ کے لیے سب کے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم سب اپنے منہ میں حرام لقمہ نہیں لائے، ہم سب حرام روزی نہیں کمائے، حرام راستے پہ نہیں چلائے، حرام راستے پہ نہیں چلے۔ جب بھی چلے سچ کے راستے پہ چلے، جب بھی چلے حق کے راستے پہ چلے، جب بھی کمائے حلال کمائے، جب بھی بولے حق بولے، اچھی تربیت اپنی اولاد کو دے، یہی ہمارے بچوں کی کامیابی ہوگی۔ تربیت کہیں اور سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ چلے جائیں بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں، ان کی ماں نے جو تربیت کی تھی وہ نماز کے ذریعے تربیت کی تھی، تو کبھی مصلی کے نیچے ماں شکر کا ایک پوریا رکھ دیا کرتی تھی، مگر جنگل میں جب انہوں نے نماز ادا کی بچوں سے کہا کہ بچوں اپنا اپنا مصلی اٹھاؤ۔ جب مصلی اٹھایا تو وہاں شکر کی ایک پوریا نہیں بلکہ شکر کا ایک مکمل حوض تیار تھا۔ میرے پیارے بابا فرید الدین گنج شکر کی یہ تربیت کہیں اور سے نہیں بلکہ ان کی ماں نے دی تھی۔ ہر ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ہر باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اور یہی ہمارے بچوں کی کامیابی ہوگی۔ بابا فرید الدین گنج شکر کو گنج شکر بنایا ہے، یہ اس کی تربیت نے بنایا ہے، ماں کی تربیتوں نے بنایا ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو اچھی
تربیت ہے، بچوں کا نام بھی رکھے تو اچھا نام رکھے، ٹپو چپو اس طرح کا نام اپنے بچوں کا نہ رکھے، بس اپنے بچوں کا نام رکھے تو محمد رکھے، علی رکھے، حسن رکھے، حسین رکھے، عبد القادر رکھے، معین الدین رکھے، نظام الدین رکھے، ثابت کلیری رکھے، اپنے بچوں کا نام جب بھی رکھے تو محمد رکھے۔ میرے آقا شاہ فرماتے ہیں جس کا نام محمد ہوگا وَإِيَّ كَانَ فِي الْجَنَّةِ، جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ ساتھ سارے محمد جنت میں چلے جائیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ جناب المفتی اسلامیہ، معزز علماء کرام اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں حرام فرمانے والے آقا سیاہ لابقا تاجدار عرب و عجم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ لوگ تو سننے کے موڈ میں نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ٹائم کچھ زیادہ ہو چکا ہے، لیکن محبت اہل خانہ فرمائش اہل خانہ جو تین شعر کے لیے حاضر ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرے جالیوں کے نیچے تیرے رحمتوں کے سائے، تیرے رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھتے ہو جنت، جسے دیکھتے ہو جنت، وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنا ہو جنت۔ سبحان اللہ تو بولیے، ایک مرتبہ بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ، اور سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا بھی یہ ثواب کا کام ہے۔ اور آگے کا شعر سماعت فرمائے کہ طیبہ کو جانے والے، طیبہ کو جانے والے، طیبہ کو جانے والے، طیبہ کو جانے والے، تجھے دیتے ہیں دعائیں، طیبہ
جا کے تو چاہا تو بھول جانا تیرے مصطفیٰ پہ جا کے. اور اگر کشے سماعت فرمائے کہ روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا، یہ دعائیں مانگتا تھا. روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا، یہ دعائیں مانگتا تھا. روزے کے سامنے یہ دعائیں مانگتا تھا، یہ دعائیں مانگتا تھا، یہ دعائیں مانگتا تھا. میری جان نکل تو جائے، یہ سما بدل نہ جائے، یہ میری جان نکل تو جائے، یہ سما بدل نہ جائے. تیری جالیوں کے نیچے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. السلام علیکم. مصطفیٰ